जय सीताराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 27 जुलाई रविवार। चैनल को प्रथम थर पर आसी आपणकर भल पाइबा स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं प्रतिदिन एभली अपडेट पाइबा पाई बेल आइकन को मध्य क्लिक करदेवे। आसंतु आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। थाईलैंड और काम्बोडिया सीमारे चलिथिबा सेना संघर्ष देखि भारतीय दूतावास सतर्कवाणी जारी करिछि। सेठारे थिबा भारतीयों को सीमावर्ती 7टी अंचल को यात्रा न करबा को परामर्श दिया जाइछि। जरूरी समय रे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल माध्यम रे संपर्क करि पारिबे। हेल्पलाइन नंबर होछि 828892881676 एवं ईमेल आईडी होछि cuns.phnopeh@mea.gov.in। परिमल कर्मचारी को सम्मान और सुरक्षा सरकार घोषणा कले बीमा और अनुकंपा सहायता। मुख्यमंत्री श्री माझी गृह और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु आयोजित 2 दिनिया गरिमा जातीय कर्मशाला उद्घाटन कले। परिमल कर्मचारी को 10 लाख टंका जीवन बीमा एवं मृत्यु परे 30 लाख टंका अनुकंपा सहायता देवाकू सरकार घोषणा करिसंती। 2 वर्षिया बीएड पास प्रार्थी को नियुक्तिर सुजोग हाईकोर्ट रो निर्देश। कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति रे 2 वर्षिया बीएड पास प्रार्थी को अयोग्य कही खारज करा जायथिबा निर्देश को हाईकोर्ट रद्द करिसंती। एहा सहित तांको ना पुनः स्थापन करी नियुक्ति प्रक्रिया आगु को बढ़ा जिवे बोली हाईकोर्ट कहिसंती। भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवार मालदीव रो 60तम स्वाधीनता दिवस उत्सव रे जोग देइछंती। एही अनुष्ठान रिपब्लिक स्क्वायर माले रे आयोजित होइथिला। संसद रत्न पुरस्कार रे श्री भातृहरि महताब समेत 17 जन सांसद सम्मानित। 16तम लोकसभार उत्कृष्ट और निरंतर संसदीय कार्यदक्षता पाई ओडिशार श्री भातृहरि महताब समेत 17 जन सांसदों को स्पेशल संसद रत्न पुरस्कार दिया जायछि। एही सम्मान गोटिए बेसरकारी संस्था द्वारा प्रदान करा जायछि। 2025 एशिया कप घोषणा। भारत पाकिस्तान मुहांमुही 14 सेप्टेम्बर रे एशिया कप 2025 पाई तारीख घोषणा होईछि। एही टूर्नामेंट 9 सेप्टेम्बर रु 28 सेप्टेम्बर पर्यंत यूएई रे आयोजित हेबो। 14 तारीख रे भारत और पाकिस्तान मध्य रे रोमांचक मुकाबिला हेबाकू जाउछि। सिविल डिफेंस एजेंसी अनुसार इस्राएल आक्रमण रे गाजा रे 28 जनक मृत्यु। गाजार सिविल डिफेंस एजेंसी कहिछि जे शुक्रवार इस्राएली सेना चलीथिबा सामरिक कार्य रे 23 जन निहत होइछंती। ता सहित एक रात्रि रो एयर स्ट्राइक रे अधिक 5 जन मृत्युवरण करिछंती। राजस्थान रे स्कूल रो छात भुसुड़ी पड़ी 7 जन छात्र मृत 29 जन आहत। राजस्थान रो झालावाड़ जिल्ला रो पिपलोड ग्राम स्थित एक प्राथमिक विद्यालय रो छात भुसुड़ी पड़िबा फल रे 7 जन छात्रों को मृत्यु होईछि। घटना रे 29 रु अधिक छात्र गुरुतर आहत होई चिकित्साधीन अछंती। संसद रे 5 दिन धरी अचलावस्था। लोकसभा बाचस्पति द्वारा सर्वदलीय बैठक। बिहार रे एसआईआर एवं अन्य प्रसंग ने लोकसभा और राज्यसभा रे 5 दिन धरी अचलावस्था जारी रहिथिबारु बाचस्पति ओम बिरला सर्वदलीय बैठक परिछंती। आसंता सोमवार ठारू स्थिर गृह कार्य पाई सहमति मिलिछि। नूतन सर्वे अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पुणी थरे विश्वर सबुठारू लोकप्रिय नेता भाव में उभा होइछंती। अमेरिकीय व्यावसायिक गुइंदा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट करिथिबा जुलाई सर्वे रे तांकू 75% अनुमोदन मिलिछि। बिहार राज्य रे सांबादिकों पाई खुशी खबर। बिहार निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार घोषणा करिसंती जे मान्यता प्राप्त सांबादिक मानक पेंशन वृद्धि करा जायछि। वर्तमान सेमाने मासिक 6000 बदल रे 15000 टंका पेंशन पाइबे। मृत्यु परे सेमानक पेंशन रो हकदारों को 3000 बदल रे मासिक 10000 टंका मिली। महाराष्ट्र लड़की बहन योजना रे बड़ ठकई।
14,000 ପୁରୁଷ ନେଲେ ମହିଳା ସହାୟତା 21.44 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲଡ଼କି ବେହେନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ 14,298 ଜଣ ପୁରୁଷ ଠକେଇ ସହ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନଧିକୃତ ଲାଭ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 21.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନାସାରୁ 3,870 କର୍ମଚାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବଜେଟ୍ କାଟ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବଜେଟ୍ କାଟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନାସା 3,870 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁଲାଇ 25ରେ ଶେଷ ହେବ। କର୍ମଚାରୀ ହ୍ରାସ ନାସାର ମିଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ତୃତୀୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଭାରତୀୟ ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା। ଏନସିଇଆରଟି ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତା ଅଭିଯାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସାମିଲ କରାଯିବ। ତୃତୀୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମହିଳା ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ 2 ଭାରତୀୟ ଜିତିବେ। ଏକ ଭାରତୀୟ ହିଁ ଟାଇଟିଲ। ମହିଳା ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ ଜର୍ଜିଆରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲରେ ହମ୍ପି ଓ ଦିବ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଦୁହେଁ ଚୀନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପରାଜିତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ହେଲା ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ। ଜାହେଦାନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 7 ଜଣ ନିହତ ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ବାଲୁଚି ଜିହାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୈଶ ଅଲ ଆଦଲ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ବୟନଶିଳ୍ପ କନକ୍ଲେଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ଚିନି କଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ 2 ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର। ପୁରୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଉଛି ନୂଆ ଇତିହାସ। 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ଏହାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲରେ ରହିବ ଏକ ଆଧୁନିକ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଓ କରାଯିବ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜଧାନୀର ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ହାଇସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବଦଳରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧ। ଓଡ଼ିଶାର 431ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ବା ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରତି ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 27, 28 ଓ 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 35ରୁ 45 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମିଳିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର 70ଟି ପରିବାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ଥିବାରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ। ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ପାଇଥିବାରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ଓ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ଥଳରୁ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବେହାଲ। ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାତିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଖରିଫ ଋତୁ 2025-26 ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜୁଲାଇ
19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଇକେୱାଇସି ବା ଲ୍ୟାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବିଧାୟକ ମାଟକାମି ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ବିଭାଗ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସୁନାର ଦାମ ବିଷୟରେ। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,930 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 91,600 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।